वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, अमन सारी इंसानियत के लिए काबिल अमल। फरहताबाद में हमा मजहबी अजीमुशान प्रोग्राम, मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं का खिताब। अमेरिका में एक किताब छपी जिसमें 100 अजीम शख्सियात को मुंतखब किया गया। वो किताब पूरी दुनिया में शाया हुई, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल दर्जा दिया गया, जबकि किताब के लिखने वाला ईसाई था। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मौलाना यूसुफ रशादी ने फरमाया कि आज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन मिशन को आम करने के लिए एक ऐसे हमा मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की सख्त ज़रूरत है। इस मौके पर बेजापुर से आए हुए मेहमान मुकर्रर फजीलतुल शेख हैदर अली उमरी और अख्तर पटेल साहब ने बाजुबान कनाडा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लाम की हकानियत को बहुत ही मुअस्सर अंदाज में पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहब के मशहूर शख्सियात ने अपने अपने खिताब में अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन व मिशन को सराहा। इस मौके पर कसीर तादाद में मुसलमानों से ज्यादा ब्रादरान वतन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मौलाना ज़हूर अहमद नक्शबंदी साहब ने इस प्रोग्राम की निज़ामत फरमाई और मदरसे के मोहतरम मौलाना यूसुफ रशादी ने आए हुए मेहमानों की खैर मकदम किया और शॉल पोशी फरमाई। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंचल क्या हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें। बागवान साहब इस प्रोग्राम की जो है ये बहुत ही फ़आल मुतहरिक है। फिर उसके बाद हमारे अमजद अली खरादी साहब और रफीक जोही साहब और हमारे इम्तियाज मामू हैं हमारे इंजीनियर इम्तियाज हुसैन साहब, और सबसे बढ़कर जो है इसकी जो फिक्रमंद है हमारे नईम कुल साहब, पूरा नाम तो नहीं और नईम कुल ही सुनते हम, नईम कुल बोलिए जो है नईम कुल साहब जो है इस प्रोग्राम के जो है रूहे रवा हैं। मैं इनके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। इनकी फिक्र है गांव-गांव जाकर, देहातों में जाकर। हमारे अमजद अली खरादी जो है बड़ी फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, देहातों में जाकर काम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अब इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರರೇ। ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಈಶ್ವರನ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು। ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಅಥವಾ ಆ ದೇವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದು, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಆ ದೇವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಬದುಕುವ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತಹ ಜೀವನ। ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಎರೆದು ಬರುತ್ತವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ। ಕಾರಣ एवरीबॉडी इज हेल्पलेस। समझ में ये बात कि जितने हाथ के हमने देवी देवताओं को बना के रखा है, जितने हाथ के हमने पीरों को खबरों में गाड़ के रखा है, समझा के देने वाले नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मटेरियल है। हमारे मुसलमान भाई दरगाहों में खबरों में वलियों को गाड़ के कहते हैं कि देने वाला है, बेचारा ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ। ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋದನ್ನ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲಿವ್ ಅಂತೇಳಿ। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಕೂಡ ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು। ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಿರ್ತದ ಜೀವನ। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸವಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಮಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನಾಗ್ತಾನೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ಇಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಎದರ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಸ್ಜಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ, ನಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮರಣೋತ್ತರ ಜೀವನ, ನಾವು ಜಗತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಂಥ ಜನರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆ. ಆ ಮರಣೋತ್ತರ ಜೀವನ ನಾವು ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಯೂಸುಫ್ ಮೌಲಾನವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೌಹರ್ ಮೌಲಾನವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ನಮಾಜದಲ್ಲಿ 1 ಸಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರತಾಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಒಂದು 2006ರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ತಾರೀಖು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 5/6 ನಾಮ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ನಿಂಬರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಪಂಥ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಅದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. बात देता हूँ, साथ ही दिवाली की, धनतेरस की भी मुबारकबाद देता हूँ. जो मुझे सुनते हैं, चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वो पिल्लर हैं इस हिंदुस्तान की नींव की, अखंडता के, कि अगर इसमें से एक भी पिल्लर हिल गया तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी. अगर इस देश की अखंडता को बचाना है तो हमको चारों को मिलजुल कर इस देश को चलाना होगा, चलना होगा, मोहब्बत से रहना. अब बात करेंगे, आज मैं अभी आया जब नईम भाई बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे हमारे, उन्होंने एक बहुत जज्बे की बात है, उन्होंने बहुत भले उम्र हो गई है लेकिन माशाअल्लाह आज भी किसी जवान शेर से कम नहीं है दहाड़ते हैं, तो मुझे खुशी होती है. और इसके लिए हकीकत बात है कि इंसान में सच्चाई के साथ एक ताकत की भी जरूरत होती है, हौसला होना चाहिए सच कहने का, ये बंदे में है. इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने एक सच्चाई कुरान की नजर में इंसानियत क्या है बताया आपको. ಮಾತಾಡಿದರೆ ಜನರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೌನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ
ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತೋರಿಸುವರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ತಮ್ಮದು ಸ್ಪಂದನೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಗ್ರೋಸ್, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದ್ರು, ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಿತ್ತು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಅದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲಾಗತ್ತದು. ಆಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರು ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಆ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅವ್ರವ್ರು ನಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೊಂದು ನಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪುರಾಣ ಇರಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಅದ. ಅವ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ನಾವು ಶಿವ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತು ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರ್ತಾವಾದ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತಾವ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರು ಹಿಂದಿ, ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಾಗತ್ತದ.